Hallelujah. எத்தனை பேர் ஆண்டவரை இந்த காலை வேளையில ஆராதிக்க வந்திருக்கிறீங்க? How many of you are ready to praise our God this morning? Amen. Our God is a good God. Hallelujah. எங்களுடைய கர்த்தர் அவர் நல்ல தேவனாய் எங்கள் மத்தியில் அவர் இருக்கிறார். Amen. கொஞ்ச நேரம் எங்களுடைய தலைகளை நாங்கள் தாழ்த்தி, let's just bow our heads down and just praise him for a moment. He's our good God. Hallelujah. அவர் நல்ல தேவன். உங்களுடைய மத்தியில் கடந்து வரும்படியாக நாங்கள் கொஞ்ச நேரம் நாங்கள் ஜெபிப்போம். Let us just pray. Let his presence be upon this place. Hallelujah. We praise you, Father. Oh Lord Jesus, you're our healer, Father. There is no one else like you. உம்மை விட சுவாமி இந்த உலகத்தில் வேறு எவரும் இல்லை. நீ நல்ல தேவனாய் எங்கள் மத்தியில் இருக்கிறீர். Hallelujah. We praise you, Father. Thank you, Jesus. உமக்கு நன்றிகளை செலுத்துகிறோம். நன்றி ஆண்டவரே. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Amen. Hallelujah. முதலாவது பாடல். We're going to sing water you turn into wine. Hallelujah. The song says how strong our God is. Amen. நம்புறவர்கள் விசுவாசிக்கிறவர்கள் என்னோட சேர்ந்து இந்த பாடலை உற்சாகமாக பாடுங்கள். Hallelujah. Hallelujah. Yes, Jesus. Jesus. Water you turn into wine. Open the eyes of the blind. There's no one like you. None like you. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. None like you. Our God is greater. Our God is stronger. Lord, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God, our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Water you turn into wine. Open the eyes of the blind. There's no one like you. None like you. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. None like you. Our God is greater. Our God is greater. Our God is stronger. Lord, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God, our God is stronger. Our God is greater. Our God is stronger. Lord, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Hallelujah. Let us just lift our hands. கையில் ஊற்றி கொஞ்ச நேரம் அவரை நாங்கள் ஆராதிப்போம். Hallelujah. Yes, he's our healer. Oh Jesus, we praise you, Father. நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். Oh Lord, there is no one else like you, Father. Thank you, Jesus. We praise you, Father. Oh, we praise you, Majesty. We thank you, Lord Jesus. Hallelujah. நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Let us just praise him. Hallelujah. Just lift his name up. Hallelujah. We praise you, Father. உமக்கு நாங்கள் நன்றிகளை செலுத்துகிறோம். இந்த காலை வேளையிலும் ஆண்டவரே உம்மை நாங்கள் உம்முடைய சமூகத்தில் நாங்கள் தேடி வருகிறோம் சுவாமி. உம்மை ஆராதிக்கிறோம். Hallelujah.
Thank you Jesus. Hallelujah. நீர் எத்தனை நல்லவராய் இருந்திருக்கிறீர் சுவாமி. நல்லவரே, உம்மை நாங்கள் நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். எங்களை மறவாத நேசராய் இருக்கிறபடியா உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் தகப்பனே. உம்மை நன்றி செலுத்துகிறோம். Thank you Jesus. Hallelujah. Thank you Jesus. அடுத்த பாடல் சொல்லுகிறது, இயேசு நீங்க இருக்கையில நாங்க சோர்ந்து போவதில்லை. ஹalleluya. எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? கர்த்தர் நம்மோடு இருக்கும்போது நாங்கள் ஒருபோதும் சோர்வடைந்து போவதில்லை. ஆமென். It's a wonderful song said, when Jesus is with us, we'll never be forsaken. Amen. Let us sing this song. Hallelujah. இயேசு நீங்க இருக்கையில நாங்க சோர்ந்து போவதில்லை. இயேசு நீங்க இருக்கையில நாங்க சோர்ந்து போவதில்லை. நீங்க எல்லாமே பார்த்து கொள்வீங்க. நீங்க எல்லாமே பார்த்து கொள்வீங்க. நீங்க எல்லாமே பார்த்து கொள்வீங்க. நீங்க எல்லாமே பார்த்து கொள்வீங்க. உச்சமாக இயேசு நீங்க இருக்கையில நாங்க சோர்ந்து போவதில்லை. இயேசு நீங்க இருக்கையில நாங்க சோர்ந்து போவதில்லை. நீங்க எல்லாமே பார்த்து கொள்வீங்க. நீங்க எல்லாமே பார்த்து கொள்வீங்க. நீங்க எல்லாமே பார்த்து கொள்வீங்க. நீங்க எல்லாமே பார்த்து கொள்வீங்க. சமாதான காரணர் நீங்க தானே. சர்வ வல்லவரும் நீங்க தானே. சமாதான காரணர் நீங்க தானே. சர்வ வல்லவரும் நீங்க தானே. இயேசு நீங்க இருக்கையில நாங்க சோர்ந்து போவதில்லை. இயேசு நீங்க இருக்கையில நாங்க சோர்ந்து போவதில்லை. நீங்க எல்லாமே பார்த்து கொள்வீங்க. நீங்க எல்லாமே பார்த்து கொள்வீங்க. நீங்க எல்லாமே பார்த்து கொள்வீங்க. நீங்க எல்லாமே பார்த்து கொள்வீங்க. அதிசய தேவன் நீங்க தானே. ஆலோசனை கர்த்தர் நீங்க தானே. அதிசய தேவன் நீங்க தானே. ஆலோசனை கர்த்தர் நீங்க தானே. இயேசு நீங்க இருக்கையில நாங்க சோர்ந்து போவதில்லை. இயேசு நீங்க இருக்கையில நாங்க சோர்ந்து போவதில்லை. நீங்க எல்லாமே பார்த்து கொள்வீங்க. நீங்க எல்லாமே பார்த்து கொள்வீங்க. நீங்க எல்லாமே பார்த்து கொள்வீங்க. நீங்க எல்லாமே பார்த்து கொள்வீங்க. தாயும் தகப்பனும் நீங்க தானே. தாங்கும் சுமை தாங்கி நீங்க தானே. தாயும் தகப்பனும் நீங்க தானே. தாங்கும் சுமை தாங்கி நீங்க தானே. இயேசு நீங்க இருக்கையில நாங்க சோர்ந்து போவதில்லை. இயேசு நீங்க இருக்கையில நாங்க சோர்ந்து போவதில்லை. நீங்க எல்லாமே பார்த்து கொள்வீங்க. நீங்க எல்லாமே பார்த்து கொள்வீங்க. நீங்க எல்லாமே பார்த்து கொள்வீங்க. நீங்க எல்லாமே பார்த்து கொள்வீங்க. இருளிக்கும் வெளிச்சம் நீங்க தானே. ரட்சிப்பின் தேவன் நீங்க தானே. இருளிக்கும் வெளிச்சம் நீங்க தானே. ரட்சிப்பின் தேவன் நீங்க தானே. இயேசு நீங்க இருக்கையில நாங்க சோர்ந்து போவதில்லை. இயேசு நீங்க இருக்கையில நாங்க சோர்ந்து போவதில்லை. நீங்க எல்லாமே பார்த்து கொள்வீங்க. நீங்க எல்லாமே பார்த்து கொள்வீங்க. நீங்க எல்லாமே பார்த்து கொள்வீங்க. நீங்க எல்லாமே பார்த்து கொள்வீங்க. இயேசு நீங்க இருக்கையில நாங்க சோர்ந்து போவதில்லை. இயேசு நீங்க இருக்கையில நாங்க சோர்ந்து போவதில்லை. Hallelujah. கரங்களை தட்டி ஒரு விஷயம் just clap our hands and just praise him. Hallelujah. Thank you Jesus. ஓ மாமா ஆண்டவரே சுவாமி, நீங்க இருக்கும்போது ஆண்டவரே
ஆண்டவர் எங்களுக்கு ஒரு சோர்வும் இல்லை சுவாமி. ஓ ஹalleluya, நீங்க இருக்கும்போது ஆண்டவர் எங்களுக்கு எந்த கவலையும் இல்லை சுவாமி. உம்மை நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ஹalleluya, எங்களுடைய சமாதான காரணரா நீர் இருக்கிறீங்க ஆண்டவரே. எங்கள் வாழ்க்கையில் சுவாமி நீர் போதுமானவராய் இருக்கிற தேவனாய் இருக்கிறபடியா உமக்கு நாங்கள் நன்றிகளை செலுத்துகிறோம். ஹalleluya, உம்மை துதிக்கிறோம் 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 சுவாமி. உன்னதமான தேவனே உம்மை நாங்கள் ஆராதிக்கிறோம். ஹalleluya, உம்மை நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ஹalleluya, we praise you Jesus. Oh hallelujah, மான்கள் நீரோடு வாஞ்சிப்பது போல் சுவாமி என் ஆத்மா நீ வாஞ்சிக்கிறதுபடியா உமக்கு நாங்கள் நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். நன்றி ஜீசஸ். ஓ உம்மை நன்றியோடு praise you Father. Hallelujah. Yes Lord Jesus. Yeah Jesus. As the deep panteth for the water, so my soul longeth after you. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. Let us just lift our hands up and say, as the deep panteth for the water, so my soul longeth after you. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart desire, and I long to worship you. மான்கள் நீரோடாய் வா ஜெபிப்பது போல ஆத்மா வாஞ்சிக்குதே. நீர் மாத்திரம் என்னில் மனேசரும்மை ஆராதிக்கிறேன். மான்கள் நீரோடாய் வா ஜெபிப்பது போல ஆத்மா வாஞ்சிக்குதே. நீர் மாத்திரம் எந்த மனேசரும்மை ஆராதிக்கிறேன். நீர் என்பலனும் என் கேடகமாம் என் ஆவி என்றும் உமக்கடைபடியும். நீர் மாத்திரம் எந்த மனேசரும்மை ஆராதிக்கிறேன். As the deep panteth for the water, so my soul longeth after you. Let us sing from the bottom of my heart. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. Hallelujah. Let us just lift our hands. கைகளை உயர்த்தி ஆண்டவரை பார்த்து சொல்லுவோம், ஆண்டவரே நீர் மட்டும் ஆண்டவரே எங்களுக்கு போதும்.
எங்கள் ஆத்மநேசராய் நீ இருந்திருக்கிறீர். ஹல்லேலூயா. எங்களுக்கு நாங்கள் நன்றிகளை செலுத்துகிறோம். ஹல்லேலூயா. எங்களுடைய வாழ்வில் ஆண்டவரே, உம்மை தவிர வேறு எதுவும் இல்லை. ஹல்லேலூயா. ஆண்டவரை நாங்கள் நேசிப்பதெல்லாம் ஒன்றே ஒன்று மாத்திரம், அது நீர் மாத்திரமே. எங்கள் வாழ்க்கையில் உம்மை தவிர வேறு ஒருவரும் இல்லை சுவாமி. உம்மை நாங்கள் நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். நீர் எல்லாவற்றிலும் மேலான தேவனாய் இருக்கிறீர். ஒருவரும் சேரக்கூடா ஒளியில் வாசம் செய்கிற தேவன். Thank you Jesus. உன்னதமானவரை உம்மை நாங்கள் துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிறோம், உம்மை துதிக்கிறோம். ஹல்லேலூயா. இஸ்ரவேலின் ராஜாவே உம்மை நாங்கள் உயர்த்துகிறோம். எங்கள் தேவாதி தேவனே உம்மை நாங்கள் உயர்த்துகிறோம் சுவாமி. ஆறுதலின் தேவனே உம்மை நாங்கள் நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ஹல்லேலூயா. Thank you Jesus. ஆமாம் சுவாமி, நீரே நீர் மாத்திரம் எங்கள் மத்தியில் போதும். ஹல்லேலூயா. நீரே நீர் மாத்திரமே என்று நாங்கள் சொல்லுவோம். ஹல்லேலூயா. Jesus, we praise you Father. ஒரு வயசை அவரை பார்த்து சொல்லும், ஆண்டவரே நீரே நீர் மாத்திரம் போதும் சுவாமி. நீரே நீர் மாத்திரம் போதும் ஆண்டவரே. ஹல்லேலூயா. உம்மை உயர்த்துகிறோம் சுவாமி. இந்த காலை வேளையிலும் ஆண்டவரே, நாங்கள் இல்லை சுவாமி, நாங்கள் இல்லை ஆண்டவரே, எல்லாம் நீங்க ஆளுகை செய்யுங்க சுவாமி. எங்கள் மத்தியில் நீர் ஒருவரை வைத்திருப்பதாக. ஹல்லேலூயா. உம்மை ஆராதிக்கிறோம் சுவாமி, உம்மை ஆராதிக்கிறோம். ஹல்லேலூயா. எங்கள் மகிமையின் தேவனே உம்மை நாங்கள் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ஆபிரகாமின் தேவனே உம்மை நாங்கள் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ஈசாக்கின் தேவனே உம்மை நாங்கள் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ஹல்லேலூயா. நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ஹல்லேலூயா. ஆண்டவரே, உம்முடைய கிருபை மாத்திரம் எங்களுக்கு போதும். ஒன்றுமில்லா நேரத்திலும் சுவாமி எங்களுக்கு உம்முடைய கிருபையை தந்து எங்களை இன்று வழி நடத்திருக்கிறீர். எத்தனை நல்லவராய் இருந்திருக்கிறீர். ஹல்லேலூயா. You've been so good to us, Father. Lord, when there's no one to help us, Father, you've given us your grace and you've guided us. We thank you, Father. நன்றி செலுத்துகிறோம். உங்க கிருபைதான் என்னை தாங்குகின்றது. உங்க கிருபைதான் என்னை நடத்துகின்றது. உங்க கிருபைதான் என்னை தாங்குகின்றது. உங்க கிருபைதான் என்னை நடத்துகின்றது. கிருபை கிருபையே கிருபையே மாறாத நல்ல கிருபையே கிருபையே. கைகளை ஊற்றி யார் பார்த்து சொல்லுவோம். கிருபையே மாறாத நல்ல கிருபையே. உங்க கிருபைதான் என்னை தாங்குகின்றது. உங்க கிருபைதான் என்னை நடத்துகின்றது. சோர்ந்து போன நேரத்தில் எல்லாம் என்னை சூழ்ந்து கொண்ட கிருபை இது. ஆமாம் ஆண்டவரே. சோர்ந்து போன நேரத்தில் எல்லாம் என்னை சூழ்ந்து கொண்ட கிருபை இது. கிருபையே 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 மாறாத நல்ல கிருபையே 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 மாறாத நல்ல கிருபையே. உங்க கிருபைதான் என்னை தாங்குகின்றது. உங்க கிருபைதான் என்னை நடத்துகின்றது. உங்க கிருபைதான் என்னை தாங்குகின்றது. உங்க கிருபைதான் என்னை நடத்துகின்றது. உடைக்கப்பட்ட நேரத்தில் எல்லாம் என்னை உருவாக்கின கிருபை இது. உடைக்கப்பட்ட நேரத்தில் எல்லாம்
என்னை உருவாக்கின கிருபை இது. கிருபையே கிருபையே மாறாத நல்ல கிருபையே. கிருபையே கிருபையே மாறாத நல்ல கிருபையே. உங்க கிருபைதான் என்னை தாங்குகின்றது. உங்க கிருபைதான் என்னை நடத்துகின்றது. உங்க கிருபைதான் என்னை தாங்குகின்றது. உங்க கிருபைதான் என்னை நடத்துகின்றது. ஒன்றுமில்லா நேரத்தில் எல்லாம் எனக்கு உதவி செய்த கிருபை இது. ஆண்டவரே, ஒன்றுமில்லா நேரத்தில் எல்லாம் எனக்கு உதவி செய்த கிருபை இது. கிருபையே 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 மாறாத நல்ல கிருபையே. கிருபை கிருபையே கிருபையே மாறாத நல்ல கிருபையே. உங்க கிருபைதான் என்னை தாங்குகின்றது. உங்க கிருபைதான் என்னை நடத்துகின்றது. உங்க கிருபைதான் என்னை தாங்குகின்றது. உங்க கிருபைதான் என்னை நடத்துகின்றது. கிருபையே 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 மாறாத நல்ல கிருபையே. கிருபையே கிருபையே மாறாத நல்ல கிருபையே. ஹல்லேலூயா. ஆமாம் ஆண்டவரே, அவள் நிற்பது சுவாமி உம்முடைய சுத்த கிருபையாய் இருக்கிற தகப்பனே. உம்முடைய கிருபை இல்லாவிட்டால் நாங்கள் எங்கே போயிருப்போம் சுவாமி. உம்முடைய கிருபை தான் எங்களை தாங்கினது ஆண்டவரே. உம்முடைய கிருபை தான் எங்களை பலப்படுத்தின சுவாமி. எங்களுடைய கிருபை தான் ஆண்டவர் ஒன்றுமில்லா நேரத்திலும் சுவாமி எங்களுக்கு ஆறுதலாய் இருந்தது. உமக்கு நாங்கள் நன்றிகளை செலுத்துகிறோம் சுவாமி. உமக்கு நாங்கள் நன்றிகளை செலுத்துவோம். ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. நீ ஒருபோதும் உம்முடைய பிள்ளைகளை வைக்கப்பட வைப்பதில்லை. நீ ஒருபோதும் உம்முடைய பிள்ளைகளை கைவிடுவதில்லை சுவாமி. உம்மை நாங்கள் உயர்த்துகிறோம். ஹல்லேலூயா. Thank you Jesus. ஹல்லேலூயா. உமக்கு நன்றிகளை செலுத்துகிறோம் சுவாமி. ஆண்டவரே, இவ்வளவு நேரமாய் சுவாமி எங்கள் மத்தியில் உம்முடைய பிரச்சனை இருந்ததுக்காக உமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆண்டவரே சுவாமி, மீதியான ஒவ்வொரு காரியத்தையும் உங்களுடைய கருத்தில் ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கிறோம் சுவாமி. ஆண்டவரை, இந்த ஒளிபரப்பை பார்த்து கொண்டிருக்கிற யாவரையும் நீர் ஆசீர்வதிக்க முடியாது ஜெபிக்கிறோம். I pray to those who are watching this online live stream, may you be with them and bless them. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் நான் அன்போடு கூட வாழ்த்துகிறேன். I welcome you all in the mighty name of our Lord Jesus Christ. இந்த நாளிலும் கூட இந்த நேரலையின் மூலமாக உங்களை சந்திப்பதிலே நான் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். Even today I feel very happy to meet you all through this live meeting. இந்த காலை வேளையிலும் நாம் இந்த செய்தியின் நேரத்திலே கர்த்தர் நம்மோடு பேசுவாராக. Even today morning, may the Lord speak to us through his word. ஒரு நிமிஷம் நம் கண்களை மூடி நாங்கள் ஜெபம் செய்வோம். Let us close our eyes and pray for a minute. அன்பின் ஆண்டவரே, நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். Lord, we thank you, our Father. இந்த காலை வேளையிலும் நீர் எங்களோடு பேசுவீராக. Even today morning, please talk to us, Lord. உம்முடைய வார்த்தை வல்லமையோடு எங்கள் மத்தியிலே புறப்பட்டு வரும்படி நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். Lord, we pray that your word come amongst us in a mighty way. ஆண்டவரே, உம்முடைய வார்த்தை ஆண்டவரே எங்களுக்கு ஜீவனையும் சுகத்தையும் பலத்தையும் கொடுக்கட்டும். May your word strengthen us, give us life, Lord. இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே. In Jesus' mighty name, Father. ஆமென். Amen. ஆமென்.
இந்த நாளில் கூட நம்முடைய தியானத்திற்கென்று யோசுவாவின் புத்தகம் 3ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனத்துக்கு நம்முடைய வேதத்தை திருப்பிக் கொள்வோம். Let us turn our Bibles to Joshua chapter 3 verse 5 for today's meditation. இந்த வசனமானது மிகவும் ஒரு முக்கியமான ஒரு வசனமாய் இருக்கிறது. This verse is very important. இந்த வசனத்திலே ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், யோசுவா ஜனங்களை நோக்கி சொல்லுகிறான், உங்களை பரிசுத்தம் பண்ணிக் கொள்ளுங்கள், நாளைக்கு கர்த்தர் உங்கள் நடுவிலே அற்புதங்களை செய்வார் என்றான். Joshua said to the people, consecrate yourselves, for tomorrow the Lord will do wonders among you. ஆண்டவர் இந்த வார்த்தையினூடாக இந்த காலை வேளையிலே நம்மோடு பேச விரும்புகிறார். Lord is loving to talk to us through this word today morning. நாம் வாழுகிறதான இந்த நாட்கள் மிகவும் கொடூரமான ஒரு நாட்களாய் காணப்படுகிறது. We are living in a very difficult and troublesome situations. இங்கு பார்த்தாலும் மரண செய்திகளை கேள்விப்படுகிறோம், வியாதிகளை கேள்விப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம். We are hearing to so many diseases and deaths around us. நல்ல செய்திகளுக்கு கேட்பது அபூர்வமாய் இருக்கிறது. It is very rare to hear good news amongst us. ஆனா இந்த நாளிலே ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், நீங்கள் உங்கள் நடுவிலே நான் அற்புதங்களை செய்வேன் என்று ஆண்டவர் நமக்கு வாக்கு கொடுக்க விரும்புகிறார். But today Lord is promising us that he is loving to do wonders amongst us. நம்முடைய ஆண்டவராகிய தேவன் அற்புதங்களை செய்கிற தேவனாய் இருக்கிறார். Our Lord Jesus Christ is a Lord of miracles. எரேமியா 32:27 வசனத்திலே ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், நான் மாம்சமான யாவருக்கும் கர்த்தராய் இருக்கிறேன், என்னாலே செய்யக்கூடாத அதிசயமான காரியம் ஒன்று உண்டோ என்று ஆண்டவர் நம்மை பார்த்து கேட்கிறார். In Jeremiah chapter 32 verse 27, Lord says, I am the Lord, the God of all mankind. Is anything too hard for me? ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், மாம்சமான யாவருக்கும் நான் கர்த்தராய் இருக்கிறேன். So Lord says he is the Lord of all mankind. அப்படியானால் என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் அவர் ஆண்டவராய் இருக்கிறார். So in which case, whoever is listening to me right now, he is your Lord. ஆண்டவர் என்ற அர்த்தம் என்ன? ஆளுகை செய்கிறவர் என்ற அர்த்தமாகிறது. So if we say Lord, he is reigning. அவர் நம்மை ஆளுகை செய்கிற தேவன். Lord is a God who reigns over us. அவ்வளவு வல்லமையுள்ள தேவன் அவர் நம்மத்திலே இருக்கிறபடினாலே அவராலே செய்யக்கூடாத அதிசயமான காரியம் ஒன்றுமே இல்லை. We have such a mighty God among us. There is nothing that is impossible for him. எதை குறித்து நாம் பயந்து கொண்டிருக்கிறோம்? What are we fearing for? எதை குறித்து நாம் யோசித்து கலங்கி கொண்டிருக்கிறோம்? What are we thinking over and being afraid of? நம்முடைய ஆண்டவர் எல்லாவற்றையும் நேர்த்தியாய் அதினதின் காலத்திலே அழகாய் செய்கிற தேவன். Our Lord is a God who does everything on time and every time. நம்முடைய ஆண்டவராகிய தேவன் நம் அனைவருக்கும் அற்புதங்களை செய்கிற தேவனாய் இருக்கிறார். Our Lord Christ is doing miracles and wonders for all of us. உண்மையாகவே சொல்லப்போனால் அவரால் செய்ய முடியாத காரியம் ஒன்றுமே இல்லை. There is nothing that is impossible for our Lord. இந்த நாளிலும் கூட என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அருமையான சகோதரி சகோதரியே, Even today, those who are hearing to me, our beloved brothers and sisters in Christ. உங்களுடைய சூழ்நிலை எதுவா இருந்தாலும் எதை குறித்தும் நீங்கள் அஞ்ச வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. Whatever may be your situation, you do not need to fear for your situation. காரணம் என்னவென்றால் அவர் ஜீவனோடு இருக்கிற தேவன். Because he is alive. அவர் ஜீவனோடு இருக்கிறபடியினால் இன்றும் அற்புதங்களை செய்ய அவர் வல்லவராய் இருக்கிறார். Because our Lord is alive, he is performing miracles even today. இந்த நாளில் கூட வேதத்திலிருந்து பல உதாரணங்களை உங்களுக்கு நான் காண்பிக்க விரும்புகிறேன். Even today, I would like to show you some examples from the Bible. நம்முடைய வாழ்க்கையில என்னவெல்லாம் அற்புதங்களை அவர் செய்ய வல்லவராய் இருக்கிறார் என்பதை காண்பிக்க விரும்புகிறேன். So, what are the miracles that he is powerful enough to do in our lives? ஒருவேளை நம்ம யோசிக்கலாம், ஆண்டவர் அந்த விஷயத்தை மட்டும்தான் செய்வார், இந்த விஷயத்தை செய்ய மாட்டார் அப்படின்னு சொல்லி ஒருவேளை நம்ம யோசிக்கலாம். Maybe we could be thinking that Lord would be doing only certain things and not certain other things. ஆனால் அவரால் செய்ய முடியாத அதிசயமான காரியம் ஒன்றுமே இல்லை. There is nothing that is impossible for the Lord. அவர் சர்வ வல்லமையுடைய தேவனாக இருக்கிறார். He is the Almighty God. இன்றைக்கு நானும் நீங்களும் சர்வ வல்லமையுடைய தேவனை தான் ஆராதித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். Even today, you and I are worshiping the Almighty Lord. ஆகவே
ஒரு சில குறிப்புகளை உங்களுக்கு மத்தியிலே சொல்லி உங்களுக்காய் ஜெபிக்கும்படி நான் பிரியப்படுகிறேன். I would like to present some of the points and then would like to pray. என்ன விதமான அற்புதங்களை அவரால் செய்ய முடியும்? What kind of miracles can he perform? பழைய ஏற்பாட்டு புத்தகத்திலே நீங்கள் வாசித்து பார்ப்பீர்களேயானால், When you read in the Old Testament, அங்கே நாங்கள் ஆண்டவர் கடலை பிளந்தார் என்கிற ஒரு அற்புதத்தை நாங்கள் பார்க்கிறோம். there we see the miracle of dividing the sea. முதலாவதாக அவர் எப்படிப்பட்ட அற்புதத்தை நம்முடைய வாழ்க்கையில செய்ய விரும்புகிறார்? கடலை பிளக்கின்ற அனுபவத்தை செய்ய விரும்புகிறார், அற்புதத்தை செய்ய விரும்புகிறார். So first thing, Lord is ready to do a miracle in order to divide the seas in our life. அங்கே இஸ்ரவேல் ஜனங்களை குறித்து நாங்கள் வாசிக்கிறோம். There we read about Israelites. யாத்ராகமத்தின் புத்தகம் 14ஆம் அதிகாரம் 21 முதல் 22 வசனங்களை வாசித்து பார்க்கும்போது, when we read Exodus chapter 14 verses 21 to 22, அங்கே இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் எகிப்திலிருந்து புறப்பட்டு அற்புத விதமாய் புறப்பட்டு அவர்கள் கானான் தேசத்தை நோக்கி புறப்பட்டு சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள். there we see that Israelites come out from Egypt and is journeying towards Canaan. 400 வருஷங்கள் அடிமைகளாய் இருந்தவர்கள் அற்புதமாய் விடுதலை செய்யப்பட்டு அவர்கள் கானானை நோக்கி போகிறார்கள். For 400 years they have been slaves. Miraculously they have been redeemed and they are traveling towards Canaan. என்ன நினைத்தார்கள்? நமக்கு இருந்த எல்லா உபத்திரவம் முடிந்து விட்டது, இனி நல்ல காலம்தானே, நம்ம இனிமேல் மகிழ்ச்சியாய் இருக்க போகிறோம் என்று சொல்லி புறப்பட்டு போய் கொண்டிருக்கிறார்கள். So they thought to themselves that all our bad times are over and we have good times ahead of us, and thinking that they start their travel. ஆனால் திடீரென்று பார்த்தால் அங்கே ஒரு சமுத்திரம் அவர்களுக்கு முன்பதாக காணப்படுகிறது. But suddenly they are seeing a very big sea in front of them. எகிப்திலிருந்து புறப்பட்டு வருகிறார்கள். They started from Egypt. கொஞ்ச தூரம் வந்த பிற்பாடு திரும்பி பார்த்தால் அங்கே எகிப்திய ராணுவம் இவர்களை துரத்தி கொண்டு வருகிறது. After coming for a while, when they turn back and see, they see the army of Egypt are chasing them. முன்னால் பார்க்கும்போது சிவந்த சமுத்திரம் அவர்களுக்கு முன்பதாக காணப்படுகிறது. They see the Red Sea before them. கானான் தேசத்துக்கு போக வேண்டுமானால் அவர்கள் சிவந்த சமுத்திரத்தை கடந்துதான் ஆக வேண்டும். If they have to reach the Canaan, they have to come across the Red Sea. பின்னால் பார்க்கும்போது அங்கே எகிப்திய ராணுவம் துரத்தி கொண்டு வருகிறது. Behind them, the Egyptian army is chasing them. முன்னால் கடல் தடையாய் நிற்கிறது. Sea is as an obstacle before them. இப்பொழுது இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் நடுவிலே மாட்டிக்கொண்டார்கள். The Israelites people are now in the middle of these two obstacles. ஒரு மோசமான சூழ்நிலையிலே அவர்கள் காணப்படுகிறதை நாங்கள் பார்க்கிறோம். We see that they are in a very troublesome situation. கொஞ்சம் தாமதிப்பார்களே ஆனால் எகிப்தியரின் கரத்திலே அவர்கள் மடிந்து விடுவார்கள். If they delay even a moment, then the Egyptian army will kill them. அல்லது என்ன செய்வார்கள்? மறுபடியும் அவர்களை அடிமைகளாய் பிடித்து கைது செய்து மறுபடியும் எகிப்துக்கு கொண்டு போய் விடுவார்கள். They will catch the Israelites people and then take back as slaves, and then they'll get them back to Egypt. ஆனால் கடலுக்குள்ளாக போவார்களே ஆனால் கடலிலே மூழ்கி மாண்டு விடுவார்கள். But if they proceed forward to enter into the sea, they will get drowned there and then they will get died. அப்பொழுது கர்த்தருடைய மனுஷனாகிய மோசேக்கு கர்த்தர் சொல்லுகிறார், நீ உனது கரத்தை நீட்டி சமுத்திரத்தை பிளந்து விடு என்று சொல்லுகிறார். So Lord talks to his servant Moses, asking him to show the rod before the sea and divide the sea. என்ன நடந்தது? மோசே கரத்தை நீட்டினான். What happened when Moses stretched out his hand? அந்த தண்ணீர் இரண்டாக பிளந்தது. The sea divided into two. யாத்ராகமம் 14:21 முதல் 22 வசனங்களை வாசிக்கும் போது அதைத்தான் நாம் வாசிக்கிறோம். Exodus chapter 14 verses 21-22 says this. அங்கே கர்த்தர் பலத்த கீழ்காற்றினால் சமுத்திரம் ஒதுங்கும்படி செய்தார். So there the Lord divided the waters. 22ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது, அவர்கள் வெட்டாந்தரையிலே இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் நடுவாக நடந்து போனார்கள் என்று வாசிக்கிறோம். So verse 22 says the Israelites went through the sea on dry ground. அவர்களுக்கு இரண்டு பக்கமும் மதிலாக தண்ணீர் நின்றது என்று வாசிக்கிறோம். We see that
with a wall of water on their right and on their left. எத்தனை ஆச்சரியம் பாருங்கள். See how much miracle it is. இஸ்ரவேல் கானான் தேசத்திலே கொண்டு சேர்ப்பது அவருடைய திட்டமாக இருந்தது. The Lord's purpose is to make the Israelites to reach the Canaan. இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் என்ன நினைத்தார்கள்? நம்முடைய கதை முடிந்து விட்டது என்று நினைத்தார்கள். So the people of Israelites thought that their story is over. ஆனால் ஆண்டவருடைய திட்டம் வேறாக இருந்தது. But Lord has a different plan for them. அருமையான சகோதரி சகோதரியே, உங்களையும் என்னையும் அழைத்த தேவன் அவர் உண்மையுள்ளவராய் இருக்கிறார். Dear beloved brothers and sisters, the Lord who called you and me is faithful. உங்களை அழைத்த தேவன், உங்களை ரட்சித்த தேவன் எங்கே உங்களை கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டும் என்று திட்டமுடையவராய் இருக்கிறார். The Lord who has called you and me is faithful enough to help us to reach our destination where he has planned. மனிதர்கள் தடையாக வரலாம். Humans may come as an obstacles through this journey. யார் எந்த தடையை கொண்டு வந்தாலும் கர்த்தர் உங்களை கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டிய இலக்கிலே நிச்சயமாய் கர்த்தர் உங்களை கொண்டு போய் சேர்ப்பார். Whomsoever and whatsoever may come in your way, Lord will ensure that he takes you to reach your destination. யாத்திராகமம் 14 முதல் 23 22 வசனங்களை வாசித்து பார்க்க 28 வசனங்களை வாசித்து பார்க்கும்போது Exodus chapter 14 verses 23 to 28 says, அங்கே நாங்கள் பார்க்கிறோம் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் என்ன நினைத்தார்கள்? ஓ, கடல் பிளந்து விட்டது, இனிமேல் தைரியமாய் நாங்கள் பாதுகாப்பாய் போய்விடுவோம் என்று எண்ணினார்கள். So there people of Israelites think that the sea has divided so we can go in safe way. ஆனால் திரும்பி பார்க்கும்போது எகிப்தின் ராணுவமும் அவர்களை பின்தொடர்ந்து தண்ணீருக்கு கடலுக்குள்ளாக வருகிறதை பார்க்கிறார்கள். But as they turn back and see, the Egyptian army is chasing them even in the ground in the midst of sea. நாங்கள் பார்க்கிறோம் அங்கே இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் போய் கொண்டிருக்கிறார்கள். So there we see that the people of Israelites are walking in the dry land. எகிப்திய ராணுவம் பின்னால் அவர்களை துரத்தி கொண்டு வருகிறது. The Egyptians are chasing them from behind. 23ஆம் வசனத்திலே வாசிக்கிறோம், எகிப்தியர் அவர்களை தொடர்ந்து பார்வோனுடைய சகல குதிரைகளோடும் ரதங்களோடும் குதிரை வீரரோடும் அவர்கள் பிறகாலை சமுத்திரத்தின் நடுவே பிரவேசித்தார்கள் என்று வாசிக்கிறோம். In verse 23 we read, the Egyptians pursued them and all Pharaoh's horses and chariots and horsemen followed them into the sea. ஒருவேளை நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில ஒருவேளை நம்ம காணப்படலாம். Even today we may be find out in our life in such a difficult situation. நம்முடைய வாழ்க்கையிலே போராட்டங்களுக்கு மேல் போராட்டங்கள் வந்து கொண்டிருக்கலாம். Maybe there could be troubles and difficulties that are coming in our life continuously. சத்துருவானவன் நமக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையிலே போராட்டங்களை தொடர்ந்து கொண்டு வந்து கொண்டிருக்கலாம். The devil might be bringing all the troubles and difficulties continuously. ஆனால் சத்துருவானவன் நமக்கு எத்தனை விரோதமாய் புறப்பட்டு வந்தாலும் கூட அந்த ராணுவத்தின் மத்தியிலே மூலமாக கர்த்தர் மகிமைப்படுகிறவராய் இருக்கிறார். So how many ways the devil might come, but amidst the troubles and the armies, the Lord will be glorified and he will lead us miraculously. ஏனென்றால் நம்மை அழைத்தவர் உண்மையுள்ளவர். Because the Lord who called us is faithful. நம்மை நிச்சயமாய் அவர் கொண்டு போய் சேர்ப்பார். He will definitely help us to reach our destination. காலையில் அதை நாங்க நம்பணும், விசுவாசிக்கணும். We have to believe that this morning. உங்களை ரட்சித்தது உண்மையானால், If the Lord has saved you, உங்களை அழைத்தது உண்மையானால், if the Lord has called you, எந்த ராணுவமும் எந்த அதிகாரமும் உங்களை ஒன்றும் செய்ய முடியாது. no authority or no army can touch you. பாருங்கள் 24ஆம் வசனம் சொல்கிறது, கிழக்கு வெளுத்து வரும் ஜாமத்தில் கர்த்தர் அக்கினியும் மேகமான ஸ்தம்பத்தில் இருந்து எகிப்தியரின் சேனையை பார்த்தவர்கள் சேனையை கலங்கடித்தார். Verse 24 says, during the last watch of the night, the Lord looked down from the pillar of fire and cloud at the Egyptian army and threw it into confusion. அவர்களுடைய ரதங்களில் இருந்து உருளைகள் கலரவும் அவர்கள் தங்கள் ரதங்களை வருத்தத்தோடு நடத்தவும் பண்ணினார். He jammed the wheels of their chariots so that they had difficulty driving. பல நேரங்களில் பாருங்க, நம்முடைய வாழ்க்கையில
ஏற்படுகிற சோதனைகளை பார்த்து நாம் சோர்ந்து போய் விடுகிறோம். So many a times we go weakened because of the difficulties that we face. நம்மை குறித்து மற்றவர்கள் என்ன பேசிக் கொள்ளுகிறார்கள் என்பதை ஒரு சில நேரங்களில் கவனித்து பார்க்கணும். So we should think and listen to what others are speaking about us. நம்மை குறித்து மற்றவர்கள் என்ன சொல்லுகிறார்கள்? கர்த்தர் இவர்களோடு இருக்கிறார் என்று நம்மை குறித்து பேசுகிறார்கள். So what they are saying, Lord is with them. That's how others should think about us. பாருங்க 25 வசனத்தை பாருங்க. எகிப்திய ராணுவம் இஸ்ரவேலரை குறித்து என்ன பேசிக் கொண்டது? So what were the Egyptian armies thinking about the Israelites? பாருங்க வசனம் சொல்லுகிறது 25 வசனம் சொல்லுகிறது, நாம் இவர்களை விட்டு ஓடி போவோம், கர்த்தர் அவர்களுக்கு துணை நின்று எகிப்தியருக்கு விரோதமாய் யுத்தம் பண்ணுகிறார் என்றார்கள். The Egyptians said, let's get away from the Israelites. The Lord is fighting for them against Egypt. பாருங்க அருமையான சகோதரனே சகோதரியே, Dear beloved brothers and sisters, கர்த்தர் நம்மோடு இருந்து நமக்காக யுத்தம் செய்கிறதை ஒருவேளை நாம் உணராமல் இருப்போம். maybe we have not realized how much the Lord is standing with us and fighting for us. ஞாபகத்துல வச்சிருங்க, நமக்காக அவர் யுத்தம் பண்ணுகிறார். So remember this, Lord is with us and fighting for us. இந்த கண்கள் திறக்கப்படும். Our eyes should be opened. ஆவிக்குரிய கண்கள் திறக்கப்படும். Our spiritual eyes should be opened. நம்முடைய ஆவிக்குரிய செவிகள் திறக்கப்படும். Our spiritual ears should be opened. அந்நியர்கள் நம்மை குறித்து என்ன பேசிக் கொள்கிறார்கள் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ளணும். We should know what the others are talking about us. இன்றைக்கு துக்கத்துக்குரிய காரியம் என்னவென்றால், நம்மை குறித்து நாம் ஆண்டவரை குறித்து நாம் விசுவாசிப்பதை விட பயப்படுவதை விட நம்மை சுற்றி இருக்கிறவர்கள் ஆண்டவரை குறித்து பயப்படுகிறார்கள். The painful thing is that more than we think ourselves and fear for the Lord, people around us are fearing for the Lord. நம்முடைய ஆண்டவரை குறித்து நாம் எப்படிப்பட்டவர் என்பதை அறிந்திருப்பதை விட நம்மை சுற்றி இருக்கிறவர்கள் நம்முடைய ஆண்டவர் எப்படிப்பட்டவர் என்பதை அறிந்திருக்கிறார். More than how much we know about our Lord, people around us know how powerful our Lord is. 26, 27, 28 வசனங்களை நாங்கள் வாசிக்கும் போது, when we read the verses 26, 27 and 28, அங்கே மோசே மறுபடியும் தனது கரத்தை சமுத்திரத்துக்கு நேராக நீட்டுகிறான். there Moses again stretches out his hand over the sea. என்ன நடந்தது? எகிப்திய ராணுவமும் அவர்களுடைய எல்லாம் அந்த தண்ணீருக்குள்ளாக அப்படியே மாண்டு போனார்கள். So what happened? The Egyptian armies and their chariots, everything got drowned in the water. அவருடைய ரதங்கள், குதிரைகள், குதிரை வீரர்கள் எல்லாரும் தண்ணீருக்குள்ளாக மாட்டிக்கொண்டார்கள். The chariots, the armen, horsemen, and all the Egyptians, they got stuck inside the water. அப்படியானால் இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு கர்த்தர் செய்த அற்புதம் என்ன? கடலை பிளந்து அவர்களை அக்கறைப்படுத்தினார். So what is the miracle that the Lord did for the Israelites? They divided the sea and then Lord brought them out. இன்றைக்கு ஒருவேளை உங்களுடைய வாழ்க்கையில அடுத்த கட்டம் என்ன, எப்படி முடிவெடுப்பது என்று தெரியாமல் முழித்துக் கொண்டிருக்கலாம். Maybe today you will not know what step, next decision to take. எல்லாம் அடைபட்ட ஒரு நிலையில நீங்க காணப்பட்டு கொண்டிருக்கலாம். You may be in a situation where everything is blocked for you. அருமையான சகோதரனே சகோதரியே, நாம் ஆராதிக்கிற ஆண்டவர் பாதை இல்லாத இடங்களிலே அவர் பாதைகளை உண்டாக்குகிற தேவனாய் இருக்கிறார். Dear beloved brothers and sisters, our Lord is powerful enough to create a way where there is no way. அவர் வனாந்திரத்திலே வழிகளை உண்டாக்குகிற தேவன். So he creates pathways in the forests. எங்க நமக்கு பாதை இல்லைன்னு நீங்க நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறீர்களோ அதே இடத்திலே பாதையை உண்டு பண்ணி உங்களை கொண்டு பத்திரமாய் சேர்ப்பதற்கு அவர் வல்லவராய் இருக்கிறார். Where you are thinking that there is no way, in the same place Lord is powerful enough to create a way for you and then take you out and help you to reach your destination. இரண்டாவதாக ஆண்டவர் எப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புதத்தை நமக்கு செய்ய வாஞ்சையாய் இருக்கிறார் என்றால், Number 2, what is the miracle that Lord is desiring to do for us? மதில் உடைந்து விழுகின்ற ஒரு அற்புதத்தை அவர் செய்ய விரும்புகிறார். A miracle of crumbling of walls. யோசுவா 6ஆம் அதிகாரம் 20ஆம் வசனத்தை வாசித்து பார்ப்பீர்களானால், Joshua chapter 6 verse 20 says,
மறுபடியும் கூட இஸ்ரவேல் ஜனங்களுடைய வாழ்க்கையிலே கர்த்தர் செய்த ஒரு பெரிதான ஒரு அற்புதத்தை நாங்கள் வாசிக்கிறோம். So even there we again see a big miracle that Lord has done in the life of Israelites. அங்கே பார்க்கிறோம், எக்காலங்களை ஊதுகையில் ஜனங்கள் ஆர்ப்பரித்தார்கள். எக்கால சத்தத்தை ஜனங்கள் கேட்டு மகா ஆரவாரத்தோட முழங்குகையில் அலங்கம் இடிந்து விழுந்தது. உடனே ஜனங்கள் அவர் தங்களுக்கு நேராக பட்டணத்தில் ஏறி பட்டணத்தை பிடித்தார்கள் என்று பார்க்கிறோம். So there we see the people shouted and the trumpets were blown. When the people heard the sound of the trumpet, they raised a great shout, and the Jericho's wall fell in its place, so that the Israelites went up into the city, every man straight before him, and they took the city. இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் சிவந்த சமுத்திரத்தையும் கடந்து அவர்கள் புறப்பட்டு வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். So the people of Israelites, they have crossed the Red Sea, and then they are coming closer to Canaan. இப்பொழுது பார்க்கிறோம், மறுபடியும் எரிகோவை பார்க்கிறார்கள். So the next obstacle they have in their journey is the Jericho. எரிகோ மதில் அவர்களுக்கு முன்பதாக தடையாய் இருக்கிறது. The wall of Jericho is an obstacle before them. அந்த பட்டணத்துக்குள்ளாய் நுழைய முடியாமல் இருக்கிறது. So they are not able to enter into the city because of the wall. அப்பொழுது ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், நீங்கள் 7 நாள் என்ன செய்யணும்? அந்த பட்டணத்தை சுத்தி வந்து நீங்க ஆர்ப்பரிக்கணும். So the Lord says, come around the wall for 7 days and then you shout and praise. 7வது நாளிலே 7 முறை நீங்கள் சுற்றி வர வேண்டும். On the 7th day you have to come around 7 times. எல்லாரும் மகா சத்தத்தோடு கர்த்தரை ஆராதிக்கிறார்கள், துதிக்கிறார்கள். So all the people are praising and shouting and praising the Lord. என்ன நடந்தது? அவர்கள் துதித்து ஆரவாரிக்கும் போது அலங்கம் இடிந்து விழுந்ததை குறித்து நாம் பார்க்கிறோம். So what we see is that when they shouted and praised on the Lord, the Jericho's wall fell. நம்முடைய வாழ்க்கையில கூட ஒருவேளை அப்படிப்பட்டதான சூழ்நிலையிலே நாம் காணப்படலாம். We may be in that kind of a situation in our life. ஆண்டவர் வேற ஒண்ணுமே சொல்லல. ஆண்டவர் சொல்கிறார், நீ துதித்து ஆராதி என்று சொல்கிறார். So Lord did not say anything, just praise and then glorify the Lord. நம்ம பல நேரங்களில் நம்ம என்ன செய்யறோம்? பிரச்சனையவே பேசிக்கிட்டு இருக்கிறோம். Many a times we keep on talking about the problems. அந்த அலங்கம் எவ்வளவு பெருசு, எவ்வளவு பெரியது, எவ்வளவு உறுதியானது என்பதை அதை குறித்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம். We keep on talking about how strong the big wall is, how much big it is. நம்முடைய பிரச்சனையானது எவ்வளவு கஷ்டமானது, தீர்க்க முடியாத பிரச்சனை என்று சொல்லி அதை குறித்து அதிகமாய் பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம். So we all constantly think about the problem and think that it is not solvable. நம்முடைய வியாதியை குறித்து பேசுகிறோம், சொல்லுகிறோம் அந்த வியாதி குணமாக்கப்பட முடியாத வியாதி என்று சொல்லுகிறோம். So we talk about our diseases and we think that it is not curable. ஆனால் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், என்னாலே செய்ய முடியாத அதிசயமான காரியம் ஒன்றுமே இல்லை என்று சொல்லுகிறார். The Lord says there is nothing that is impossible for me. ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், என்ன நீ ஒண்ணும் செய்யாத, நீ துதிக்க ஆரம்பி, நன்றி செலுத்த ஆரம்பி. So Lord just says to us that you just praise and give thanks. நம்ம வாயை விரிவாய் திறந்து நம்ம என்ன செய்யணும்? கர்த்தருடைய வல்லமையை நினைத்து, அவருடைய மகிமையை நினைத்து நாம் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிக்க வேண்டும். So we have to open our mouth widely and keep thinking of his Lord's glory and keep praising him. அவர் எப்படிப்பட்டவர் என்பதை குறித்து நாம் சிந்திக்க வேண்டும். We should think how glory and mighty our Lord is. நம்முடைய பிரச்சனையை பார்க்காதபடி, நமக்கு முன்பதாக இருக்கிற முட்டுக்கட்டை என்னது என்பதை பார்க்காதபடி, ஆண்டவர் எப்படிப்பட்டவர் என்பதை நாம் பார்க்க வேண்டும். So instead of looking at the obstacle that we have before us, we should keep our eyes on the Lord who is mighty. தேவனால் செய்ய முடியாத காரியம் ஒன்றுமில்லை என்பதை நாம் நம்பணும், விசுவாசிக்கணும். We should strongly believe and have hope that there is nothing is impossible for our Lord. என்ன நடந்தது? அவர்கள் துதித்து கர்த்தரை ஆராதிக்கும் போது அந்த மதில் இடிந்து விழுந்தது என்று பார்க்கிறோம். So we see that when they shouted and praised the Lord, the Jericho's wall fell down. காரணம் என்ன? ஆண்டவர் நம்மோடு பயணிக்க விரும்புகிறார். Because Lord would love to come along with the journey. நம்முடைய பயணத்திலே அவர் நம்மோடு வழித்துணையாய் வருவாரேயானால் நாம் எதை கண்டும் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. If Lord comes along with us in our journey, then we need not fear or worry about anything. மூன்றாவது அற்புதம் என்ன? So what the third miracle is? நியாயாதிபதிகளின் புஸ்தகம் 14ஆம் அதிகாரம் 5-6 வசனங்களை வாசிக்கும் போது,
Judges chapter 14 verse 5 and 6 says, அங்கே சிம்சோன் என்கிற ஒரு மனிதனை குறித்து நாங்கள் வாசிக்கிறோம். there we read about Samson. இந்த சிம்சோனை குறித்து நாங்கள் வாசிக்கும் போது சிம்சோன் மீது தேவ ஆவியானவர் இறங்கினார் என்று நாங்கள் பார்க்கிறோம். When we read about Samson, we see that the Spirit of the Lord rested upon Samson. அவன் சாதாரணமான மனிதன் தான், ஆனால் கர்த்தருடைய ஆவியானவர் அவன் மீது இறங்கும் போது அவன் மிகவும் பலசாலியாக மாறினான். He is an ordinary man, but when the Spirit of the Lord was rested upon him, he becomes very strong. 5, 6 வசனங்களை வாசிக்கும் போது, when we read the 5th and the 6th verse, ஒரு நாளிலே அவங்கள் போய்கொண்டிருக்கும் போது, பிரயாணம் செய்து கொண்டிருக்கும் போது ஒரு கெச்சிக்கிற சிங்கம் அவர்களுக்கு எதிராக வந்தது. One day when they were traveling, there was a lion which comes roaring towards him. அவன் அந்த சிங்கத்தை பார்த்த மாத்திரத்திலே ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை கிழித்து போடுகிறது போல அந்த சிங்கத்தை கிழித்து போட்டு விட்டான். As soon as Samson saw the lion, just as if he has seen a young goat, he just tore it and let it away. இதை பார்க்கும்போது நமக்கு ஆச்சரியமா இருக்கிறது. So this is very miracle in our eyes. அவன் சாதாரணமான மனிதன், சிங்கத்தை ஒரு சிங்கத்தை போல பார்க்கவில்லை. So he is an ordinary man, but he did not look at the lion as a lion. ஒரு சின்ன ஒரு பிராணியை போல, ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை போல பார்க்கிறான். He just sees the lion as a small goat. நம்ம சிங்கம் வருதுன்னு நாங்க பயந்துருவோம். But we will be afraid of the lion. ஆனால் அவன் சிங்கத்தை கண்டு பயப்படவில்லை. But he did not fear for the lion. ஒருவேளை நானும் நீங்கள் அந்த இடத்துல இருந்திருந்தா நம்ம என்ன செய்திருப்போம் நமக்கே தெரியாது. So we do not know, if you and I were in that situation, we do not know what we would have done. ஒருவேளை ஓடி ஒளிந்திருப்போம் அல்லது அடித்து நம்மை கொன்று போட்டிருக்கும். Either we would have gone and hide ourselves, or it would have just killed us. அந்த நேரத்திலே பரிசுத்த ஆவியானவர் அவன் சிம்சோன் மீது இறங்கினார் என்று பார்க்கிறோம். At that time we see that the Spirit of the Lord came powerfully upon Samson. அவனை கர்த்தர் பலப்படுத்தினபடினாலே அந்த சிங்கத்தை சாதாரணமாய் அவன் கிழித்து கொன்று போட்டு விட்டான். Because the Spirit of the Lord strengthened Samson, he just tore the lion. பல நேரங்களில் நம்மை பயமுறுத்துகிற சூழ்நிலைகள் அதிகமாய் நம்முடைய வாழ்க்கையில வருகிறது உண்டு. So many a times there are many situations that comes in our life that will make us afraid. 1 பேதுரு 5ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனத்தை நீங்கள் வாசித்து பார்ப்பீர்களா? If you read 1 Peter chapter 5 verse 8, அங்கே நாங்கள் பார்க்கிறோம், உங்கள் எதிராளியாகிய பிசாசானவன் கெச்சிக்கிற சிங்கம் போல எவனை விழுங்கலாமோ என்று வகை தேடி சுற்றித் திரிகிறான் என்று வாசிக்கிறோம். There we read, your adversary the devil prowls around like a roaring lion seeking someone to devour. அவன் சிங்கம் இல்ல, ஆனால் சிங்கத்தை போல தன்னை காண்பித்துக் கொள்கிறான். The devil is not the real lion, but he will pretend to be like a lion. நம்முடைய எதிராளியாகிய பிசாசானவன் அவன் தோற்று போனவன். The devil, who is our enemy, has been defeated. வேதம் சொல்லுகிறது, கல்வாரி சிலுவையிலே ஆண்டவராகிய இயேசு அவருடைய தலையை நசுக்கினார் என்று நாங்கள் வாசிக்கிறோம். In Bible we read that on the cross of Calvary, Lord Jesus Christ has already crushed the head of the devil. அவன் மீது அவர் வெற்றி சிறந்திருக்கிறார் என்று வேதத்திலே வாசிக்கிறோம். Lord Jesus Christ has already been victorious over devil. ஆனால் இன்னமும் அவனுக்கு பலம் இருக்கிறதை போல காண்பித்துக் கொள்கிறான். But even then he pretends to be as if he is full of strength. உண்மையான சிங்கம் யார்? அவர் யூத ராஜசிங்கம் என்று நம்ம ஆண்டவரை குறித்து வேதம் சொல்லுகிறது. So who is the real lion? He is the Lion of Judah. ஹல்லேலூயா. அவர் பலமுள்ள தேவனாய் இருக்கிறார். He is the Lord of power and mighty. ஆனால் இவன் என்ன செய்கிறான்? ஒரு சிங்கத்தை போல வேஷம் போட்டு நம்மை பயமுறுத்துகிறதை பார்க்கிறோம். But we see that the devil pretends like a lion and he cheats us. நாம் அவன் தோற்கடிக்கப்பட்டவன் என்பதை மறந்து போக கூடாது. We should not forget that he has already been defeated. பரிசுத்த ஆவியானவரை தேவன் நமக்கு தந்திருப்பதின் நோக்கமே நம்மை பலப்படுத்துவதற்கு தான். The Holy Spirit has been given to us in order to strengthen each one of us. இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில பல சூழ்நிலைகளிலே நாம் தோற்று போகிறதற்கு காரணம் என்ன? நம்முடைய சுய பலத்திலே எல்லாவற்றையும் சாதிக்க முயற்சி செய்கிறோம். So many a times we face failures in our life because we depend and rely on our own strength. அது சிறிய காரியமா இருக்கலாம், பெரிய காரியமா இருக்கலாம்.
எல்லாவற்றிலும் பரிசுத்தாவியானவரின் ஒத்தாசையை நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். It could be a small thing or a big thing. We should get help from the Holy Spirit. வேதத்துல நாங்கள் வாசிக்கிறோம், என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினாலே எல்லாவற்றையும் செய்ய எங்களுக்கு பலன் உண்டு. So in Bible we read that in Christ who strengthens me, I would be able to do everything. தேவாதி தேவன் நம்மை பலப்படுத்துகிறவராய் இருக்கிறார். The Lord Almighty is powerful enough to strengthen each one of us. நீங்கள் அருமையான சகோதரி, நீங்கள் கடந்து செல்லுகிற அந்த பாதையிலே உங்களை பலப்படுத்துவதற்கு அவர் ஆயத்தமாய் இருக்கிறார். Dear beloved brothers and sisters, Lord is ready to strengthen you in the path that you are coming. ஹalleluya. நீங்க பயப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை. So there is no need to fear. நான்காவதாக ஆண்டவர் எப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புதத்தை உங்களுக்கு செய்ய விரும்புகிறார்? Number 4, what is the kind of miracle that Lord is desiring to do? 1 ராஜாக்களின் புஸ்தகம் 17ஆம் அதிகாரம் 14 முதல் 15 வசனங்களை வாசித்து பார்க்கும்போது, when we read 1 Kings chapter 17 verse 14 to 15, அங்கே ஆண்டவராகிய தேவன் அங்கே அற்புதத்தை செய்கிறதை நாங்கள் பார்க்கிறோம். so there we see the Lord is performing miracle. அங்கே நம்மை பெருக பண்ணுகிற அற்புதம். So the miracle of increase, குறைவை நிறைவாக்குகிற அற்புதம். the miracle which will make us complete, full. அங்கே தேவனுடைய மனுஷனாகிய எலியாவை குறித்து நாங்கள் வாசிக்கிறோம். There we see about the servant of God Elijah. அந்த நாட்களிலே ஒரு பெரிய பஞ்சம் ஏற்பட்டது. Those days there was a very famine happened during those days. அந்த பஞ்ச காலத்திலே ஆண்டவர் எலியாவை ஒரு குறிப்பிட்ட விதவையின் வீட்டிலே தங்கும்படி சொல்லுகிறார். So in those days Lord asked Elijah to go and stay in a widow's house. அங்கே அவர் போகும்போது போய் அங்கே சேருகிறார். So there Elijah reaches the widow's house. அங்கே போன போது அவனை பார்த்து சொல்லுகிறான், எலியா சொல்லுகிறான், எனக்கு குடிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் தண்ணீர் கொண்டு வா என்று சொல்லுகிறான். There Elijah asks for a glass of water for drinking. 8 முதல் 13 வசனங்களை வாசிக்கும் போது நாங்கள் இதை வாசிக்கலாம். So in 8 to 13 verses we can see this. அங்கே தண்ணீர் கொண்டு வரும்படி 10ஆம் வசனத்திலே சொல்லுகிறான். There in verse 10 he says, asks the widow to bring some water. அங்கே கொஞ்சம் தூரம் போய் கொண்டிருக்கும் போது மறுபடியும் அவளை கூப்பிட்டு சொல்லுகிறார், நீ அப்படியே தண்ணியோட சேர்த்து எனக்கு என்ன செய், கொஞ்சம் அப்பமும் கொண்டு வா என்று சொல்லுகிறார். So after she goes, she calls him again and says, bring some bread also along with the water. அப்பொழுது அந்த விதவை தேவனுடைய மனுஷனை பார்த்து சொல்லுகிறாள், எங்க வீட்டுல கொஞ்சம் ஒரு பிடி மாவும் கொஞ்சம் எண்ணெய் மட்டும்தான் எங்களுடைய கலசத்துல இருக்குது, அதை சாப்பிட்டுட்டு நானும் பிள்ளையும் செத்து போகிறதுக்கு நாங்க இருக்கிறோம். So the widow says, there is only a very little flour and very little oil for us. After eating that, myself and my son are planning to die. அப்பொழுது தேவனுடைய மனுஷனாகிய எலியா அந்த விதவையை பார்த்து சொல்லுகிறான், நீ போய் முதலாவது எனக்கு ஒரு அடையை பண்ணி கொண்டு வா, பின்பு உனக்கும் உண்டு குமாரனுக்கும் பண்ணலாம் என்று சொல்லுகிறான். So there the servant of the Lord says that first you go and make a bread and oil for me, and then you can make it for yourself and your son. கர்த்தருடைய ஊழியக்காரனாகிய எலியா தனக்கு முதலாவது செய்து கொண்டு வரும்படி சொல்லுகிறான். The minister of God Elijah says that, asks her to bring him the first food. முதலாவது எனக்கு ஒரு ரொட்டிய ஒரு அப்பத்தை அடையை சுட்டு கொண்டு வா. So prepare a bread and bring it to me first. பின்பு சொல்லுகிறான், இந்த பஞ்சகாலம் முடி மட்டும் உனக்கு ஒன்றும் குறைவுபடுவதில்லை என்று சொல்லுகிறான். So after then he blesses that until the Lord sends rain, until the famine is over, your flour and your oil shall not be empty. அருமையான சகோதரியே, நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற அந்த நாட்கள் அடைபட்ட ஒரு நாட்கள். So we are living in a days where all the doors are locked and blocked. எங்கு பார்த்தாலும் வேலை இல்லாத திண்டாட்டம். So everywhere there is no job opportunities. வருமானங்கள் இல்ல. There is no income. வறுமை தாண்டவமாடுகிற நாட்கள். So there is lot of famine that is we are undergoing. அன்றாடம் எத்தனையோ செய்திகளை, இப்படிப்பட்ட செய்திகளை நான் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறேன். Every day we are hearing to lots and lots of messages like this. நம்மை சுற்றிலும் ஒரு காணப்படுகிற சூழ்நிலை மிகவும் வறுமையான போராட்டமான ஒரு சூழ்நிலையாய் காணப்படுகிறது.
Whatever we see around, everything is full of troubles and difficulties. ஆனால் ஒன்றை மாத்திரம் நாங்கள் ஞாபகத்தில் வைத்திருக்க வேண்டும். But one thing we have to remember, நம்முடைய சூழ்நிலைகள் மாறலாம், the situations may change, ஆனால் நம்முடைய ஆண்டவர் ஒருபோதும் அவர் மாறாத தேவனாய் இருக்கிறார். but our Lord is a Lord who is never ever changing. ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், நான் கர்த்தர், நான் மாறாதவர் என்று சொல்லுகிறார். The Lord says, I am the Lord and I never change. அவர் மாறாத தேவனாய் இருக்கிறார். He is a Lord who never changes. பழைய ஏற்பாட்டு காலத்திலே அங்கே எலியாவின் நாட்களிலே அற்புதங்களை செய்த அதே ஆண்டவர் இன்றைக்கு என்னுடைய நாட்களிலும் நம்முடைய நாட்களிலும் அற்புதங்களை செய்ய வல்லவராய் இருக்கிறார். The Lord who has performed miracles during the days of Elijah, he is powerful enough even today in your days and my days. He is powerful enough to do miracles. இன்றைக்கும் நம்முடைய மாப்பிசைகிற தொட்டியையும் எண்ணெய் கலசத்தையும் அவர் ஆசீர்வதிக்க அவர் வல்லவராய் இருக்கிறார். Even today, he is powerful enough to bless our jar of flour and jug of oil. நம்முடைய வருமானத்தை பெருகச் செய்ய அவரால் முடியும். He is powerful enough to increase our income. நம்முடைய அப்பத்தையும் தண்ணீரையும் அவரால் ஆசீர்வதிக்க முடியும். He is powerful enough to bless the water and the bread for us. நம்முடைய குறைவுகளை நிறைவாக்க அவரால் முடியும். He is a God who can close the low things and then make us complete. 5 அப்பத்தையும் 2 மீன்களையும் வைத்து 5000 பேரை போஷித்த தேவன் நம் மத்தியிலே உண்டு. Lord is a Lord who has provided many people just with a 5 bread. அவர் இன்றைக்கும் உங்களுடைய தேவைகளை சந்திக்க அவர் ஆயத்தமாக இருக்கிறார். Even today, he is ready to meet all your needs. நீங்க செய்ய வேண்டியது என்ன? கர்த்தருக்கு கொடுக்க வேண்டியதை நீங்க கர்த்தருக்கு கொடுக்கணும். What you have to do, you have to give the portion that has to be given to the Lord. கர்த்தருக்கு கொடுக்க வேண்டிய முதன்மை ஸ்தானத்தை நீங்க கொடுக்கணும். You have to give the first priority place for the Lord. கர்த்தருக்கு முதன்மை ஸ்தானத்தை நாம் கொடுக்கும்போது அவர் நம்மை முதன்மையாய் மாற்றுகிறார். When we give the first position to Lord in our life, then Lord will make us first. நம்முடைய அன்றாட தேவைகளை சந்திப்பதற்கு அவர் ஆயத்தமாக இருக்கிறார். Lord is ready to meet all our day-to-day needs. வேதத்துல வாசிக்கிற ஆண்டவராக இயேசு சொல்லுகிறார், எண்ணத்தை உண்போம் எண்ணத்தை குடிப்போம் என்று அஞ்ஞானிகளைப் போல கவலைப்படாதீங்க என்று சொல்லுகிறார். So in the Bible we read that do not worry about what will I eat and what will I dress. உங்களுடைய தேவை என்னது என்பதை அவர் அறிந்து வைத்திருக்கிறார். The Lord knows your need. உங்களுடைய தேவை என்ன இந்த காலையில? What is your need even this morning? அந்த தேவையை அவர் அறிந்து வைத்திருக்கிறார். He knows your needs. அந்த தேவைகள் நிச்சயமாய் அவர் சந்திக்க வல்லவராய் இருக்கிறார். He is powerful enough to meet all your needs. என்ன போராட்டமா இருந்தாலும் என்ன குறைவுகள் இருந்தாலும் அந்த குறைவுகளை நிறைவாக்குவதற்கு அவர் வல்லவராய் இருக்கிறார். Whatever may be the troubles and difficulties, whatever may be shortcomings, he is powerful enough to make it full. 5வதாக ஆண்டவர் செய்ய விரும்புகிற அற்புதம் என்ன? What is the 5th miracle the Lord wishes to do? அங்கே யாத்ராகமத்தின் புத்தகம் 15ஆம் அதிகாரம் 23 முதல் 25 வசனங்களை வாசிக்கும் போது, In Exodus chapter 15 verse 23 to 25 we see, அங்கே இஸ்ரவேல் ஜனங்களுடைய வாழ்க்கையிலே அவர்கள் சந்தித்த இன்னொரு முக்கியமான சூழ்நிலையை நாங்கள் பார்க்கிறோம். There we see the next important situation that the Israelites met with. அவர்கள் புறப்பட்டு வந்து கொண்டிருக்கும் போது அங்கே மாரா என சொல்லப்பட்ட ஒரு இடத்தை சந்திக்கிறார்கள். When they were coming, they come to a place called as Mara. அதற்கு மாரா என்பதற்கு அர்த்தம் என்ன? கசப்பு என்று அர்த்தமாகிறது. The meaning of Mara is bitter. ஏனென்றால் அந்த இடத்திலே வந்த பொழுது அவர்களுக்கு தண்ணீரை குடிக்க முடியாமல் போய்விட்டது. Because when they reached there, they were not able to drink the water. அவ்வளவு கசப்பான ஒரு நீர். Such a bitterful water it was. ஆனால் என்ன நடந்தது? அந்த தண்ணீரை கர்த்தர் நல்ல ருசியான தண்ணீராய் அவர் மாற்றினார். But the Lord has changed the bitter water into a sweet water. இங்கே கசப்பாயிருந்த தண்ணீரை அவர் மதுரமான தண்ணீராய் அவர் மாற்றுகிறார். The Lord changes the bitter water into a sweet water. இன்றைக்கு நம்முடைய சூழ்நிலை நம்முடைய வாழ்க்கை அப்படி கசப்பா இருக்கலாம் ஒருவேளை.
Maybe our situations and our life may be bitterful. ஒருவேளை நன்மையான சூழ்நிலை இருக்கும் என்று சொல்லி நாங்கள் ஒருவேளை எதிர்பார்த்து இருந்திருப்போம். We may be expecting a good situation for us. வாழ்க்கை இனிமையாக இருக்கும் என்று சொல்லி ஒருவேளை நாம் எதிர்பார்த்திருப்போம். We may expect that our life should be sweet. ஆனால் பார்த்தால் கசப்பாய் மாறிவிட்டது. But our life may have turned into bitterness. ஒருவேளை நீங்க நினைக்கலாம் இதுதான் வாழ்க்கை, இது நம்முடைய எல்லாமே முடிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு நினைக்கலாம். Maybe you think that everything in your life is over. ஆனால் கசப்பாய் இருக்கிற சூழ்நிலைகளை மதுரமாய் மாற்றுவதற்கு நம்முடைய ஆண்டவர் வல்லவராய் இருக்கிறார். But our Lord is powerful to turn the bitterful situation into a sweet. உங்களுடைய வாழ்க்கையில நீங்கள் போராடி கொண்டிருக்கிற சூழ்நிலை எது? So what is the troublesome, difficult situation that you are fighting with? இன்னைக்கு நான் அநேக செய்திகளை நான் கேள்விப்படுகிறேன். I hear so many lots of news today. இந்த நாட்களிலே தன்னுடைய வாழ்க்கையில ஏற்பட்டிருக்கிற சூழ்நிலைகளை அவர்கள் சமாளிக்க முடியாதபடினாலே அநேகர் என்ன செய்கிறாங்க, சோர்வுக்குள்ளாக போய்விடுகிறார்கள். Because they are not able to overcome the troubles that they are facing in their life, many people are getting into a depression. அநேகர் தன்னுடைய வாழ்க்கையை சமாளிக்க முடியாதபடினாலே மரணத்தை தழுவுகிறதை பார்க்கிறோம். So many people even commit suicide or face death because of they are not able to face the situation. அருமையான சகோதரனே சகோதரியே, Dear beloved brothers and sisters, ஒருவேளை நீங்க கூட அப்படி யோசித்து கொண்டிருக்கலாம் காலையில. maybe even you can be thinking like this. உயிரோடு இருந்து என்ன பிரயோஜனம் அப்படின்னு சொல்லி ஒருவேளை நீங்க எண்ணிக்கொண்டிருக்கலாம். Maybe you could be thinking, what is the use of being alive? நான் உயிர் வாழ்வதனால என்ன பிரயோஜனம்? What is the use of me being alive in this world? இந்த எதிர்பார்ப்புகள் எல்லாம் தோல்வியாய் முடிந்து விட்டது. All my expectations have ended up with failure. இந்த உறவுகள் எல்லாம் கசப்பாய் மாறிவிட்டது. All my relations have turned into bitter. நான் உயிர் வாழ்வதில் என்ன பிரயோஜனம்? What is the use of being alive? அருமையான சகோதரி சகோதரியை சோர்ந்து போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை. Dear beloved brothers and sisters, do not be worried, do not go down. நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினாலே உங்களுடைய அந்த கசப்பான சூழ்நிலையை, இக்கட்டான சூழ்நிலையை மதுரமானதாக, மகிழ்ச்சியானதாக மாற்ற அவரால் முடியும். Our Lord Jesus Christ is powerful enough to turn your bitterful situation into a sweet situation. அது எவ்வளவு மோசமா இருந்தாலும் பரவாயில்லை. Howsoever we may be bad, இந்த சூழ்நிலையை அவரால் மாற்ற முடியும். Lord is powerful to turn that very bad situation. நிச்சயமாய் அதை மாற்றுவார். Definitely he will change. நீங்கள் இயேசு எனக்கு அற்புதம் செய்தார் என்று சொல்லி சாட்சி பகரத்தக்கதான ஒரு மகிழ்ச்சியான சூழ்நிலையை அவர் உண்டாக்குவார். So you would be able to testify about the miracle of Jesus. So such a wonderful way, Lord is powerful enough to do miracles to you. இந்த நாளில் கூட நீங்கள் என்னோடு சேர்ந்து ஜெபிக்கும்படி விரும்புகிறேன். Even today, I would like to ask you to pray along with me. என்ன போராட்டத்துக்கு மத்தியில இருந்தாலும், Whatsoever the difficult situation you may be in, மோசமான கண்ணீரின் பள்ளத்தாக்கில நீங்கள் காணப்பட்டாலும், even you could be in the valley of your tears, but it is Lord is powerful enough to change it. ஒன்று மாத்திரம் நினைத்துக் கொள்ளுங்க, இன்றைக்கு உங்களுக்கு ஒத்தாசை கொடுப்பதற்கு அவர் ஆயத்தமாக இருக்கிறார். Remember one thing, Lord is ready to help you. என்ன ஆண்டவர் சொல்கிறார், ஆபத்து காலத்திலே என்னை நோக்கி கூப்பிடு, நான் உனக்கு உதவி செய்வேன் என்று ஆண்டவர் சொல்லி இருக்கிறார். Lord says that during your dangerous time, call upon my name. இந்த நேரத்தில் ஆண்டவரை கூப்பிட வேண்டிய நேரம். This is the time where you have to call upon the name of the Lord. உங்களுக்கு தெரிந்த எல்லாரையும் கூப்பிட்டு பார்த்திருப்பீங்க, யாருமே உங்களுக்கு உதவி செய்யாம இருந்திருக்கலாம். You would have asked and called many people whom you know, but this is the time to call the Lord. ஆண்டவர் உங்களுக்கு உதவி செய்ய ஆயத்தமாக இருக்கிறார். Lord is ready to help you. நம்மோடு கூட சேர்ந்து ஜெபம் பண்ணுங்க. Pray along with me. நாம் ஜெபம் பண்ணுவோம். Let us pray. அன்பின் பரலோக பிதாவே, Our Heavenly Father, இந்த நாளில் கூட சுவாமி ஆண்டவரே, இந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவருக்காக நான் ஜெபிக்கிறேன். even today, Lord, I pray for every single person who is listening to this message. ஆண்டவரே, உம்முடைய கரம் அவர்களை சந்திக்கும்படி நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். Lord, we pray that your hands meet them, Lord. நீர் அற்புதங்களை செய்கிற ஆண்டவர்.
Lord, you are a Lord who perform miracles, Lord. ஆண்டவரே, அதிசயமானவைகளை ஆச்சரியமானவைகளை செய்கிறவர் சுவாமி. Lord, you are the one who performs wonders and miracles, Lord. ஆண்டவரே, நாங்கள் எண்ணுவதற்கும் வேண்டிக் கொள்ளுகிறதற்கும் அதிகமாய் நீர் கிரியை செய்ய வல்லவர். Lord, you are powerful enough to do more than things that we can think and plan, Lord. ஆண்டவரே, இந்த காலை வேளையிலே சுவாமி உடைய ஜனங்களை நீ சந்திக்கும்படி நான் ஜெபிக்கிறேன். Lord, even this morning I pray that you meet with your people, Lord. இந்த ஜனங்களை நீ சந்திப்பீராக. Lord, please meet with your people, Lord. போராட்டங்களுக்கு மத்தியிலே, கண்ணீரின் மத்தியிலே, தோல்வியின் மத்தியிலே இருக்கிறவர்களுக்காக நான் பாரப்பட்டு ஜெபிக்கிறேன். Lord, I come with a burdened heart to pray for all those who are in the troubles and difficulties, Lord. ஆண்டவரே, தம்முடைய வாழ்க்கையின் எல்லைக்கு வந்திருக்கிறவர்களுக்காக நான் ஜெபிக்கிறேன். Lord, I pray for all those who have come to their boundary in their life, Lord. ஆண்டவரே, இதற்கு மேல என்னால முடியாது, என்னுடைய வாழ்க்கையை மாய்த்துக் கொள்வதை தவிர என்னால ஒன்றுமே செய்ய முடியாது என்கிற என் நிலையில காணப்படுகிறவர்களுக்காக நான் ஜெபிக்கிறேன். Lord, I pray for all those who are in the edge of their life thinking that they cannot proceed with this life, Lord. ஆண்டவரே, அவர்களை நீ சந்திப்பீராக. Lord, please meet with them, Lord. இந்த சூழ்நிலையை மாற்றும் சுவாமி. Please turn their situations, Lord. பொல்லாத சத்துரு வெட்கப்பட்டு போவானாக. Let the devil be put on to shame, Lord. இந்த வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாய் மாறட்டும். May the lives of those people be turned into sweet and filled with happiness, Lord. நம்பிக்கை இல்லாத சூழ்நிலைகள் நம்பிக்கையுள்ளவைகளாய் மாறட்டும். May the situations become hopeful and faithful in you, Lord. ஆண்டவரே, கண்ணீரின் வாழ்க்கைகள் ஆனந்த கண்ணீராய் மாறட்டும். May the tears turn into happy tears, Lord. ஆண்டவரே, கசப்பான சூழ்நிலைகள் மதுரமான சூழ்நிலைகளாய் மாறட்டும் சுவாமி. Lord, may all the bitterful situations turn into sweet situations, Lord. ஒவ்வொருவரை ஆசீர்வதித்தரலாம். Lord, please bless each one of us, Lord. நல்ல செய்திகளை கேட்க எங்களுக்கு உதவி செய்வீராக. Lord, please help us to hear good news, Lord. இயேசுவின் நல்ல நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம் நல்ல பிதாவே. In Jesus' mighty name we pray, Father. Amen. 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 God bless you. God bless you. கர்த்தருக்குள் பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, ஆண்டவராகிய இயேசுவின் நாமத்தினாலே உங்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். My dear brothers and sisters, I bring greetings in the name of Lord Jesus Christ to you all. இவ்வளவு நேரமாக நீங்கள் கர்த்தருடைய வார்த்தையை கேட்டீர்கள். கர்த்தருடைய வார்த்தை நமக்கு ஆசீர்வாதமாக இருந்திருக்கும் என்று நான் நம்புகிறேன். So for you listen to the word of God, I believe this word of God would have been a blessed one for you. இது வழியில் கூட நாம் ஆராதனை இறுதிக்கு நாங்கள் வந்திருக்கிறோம். Now we are at the end of the service. இது வழியிலே நாம் கர்த்தருக்கு கொடுக்கின்ற நேரமாய் இருக்கிறது. This is the time that we're going to give it to God. இது வழியில் கூட நாம் கர்த்தருக்கு கொடுக்கத்தக்கதாய் பல்வேறு விதங்களை நாங்கள் ஒழுங்கு செய்திருக்கிறோம், வழிகளை ஒழுங்கு செய்திருக்கிறோம். We've been arranged in many various ways that you can give it to God. இந்த வேளையில் கூட நீங்கள் திரையிலே காண்கின்ற அந்த QR கோடை நீங்கள் ஸ்கேன் பண்ணுவீர்களேயானால் அது மூலமாய் நீங்கள் காணிக்கை செலுத்தலாம். If you scan the QR code which is being displayed on the screen, you can pay through that. அல்லது நீங்கள் திரையிலே காணப்படுகிற எங்களுடைய பேங்க் விவரங்களை நீங்கள் எடுத்து அதன் வாயிலாக நேரடியாக உங்களுடைய தசம பாகங்களை காணிக்கைகளை உங்களுடைய பேங்க்குக்கு அனுப்பலாம். Also we displayed our bank details on the screen. If you take a note of the bank details, you can directly pay through the bank. அல்லது நீங்கள் இணையதளத்துக்கு நீங்கள் விஜயம் செய்வீர்களானால் இணையதளத்தின் மூலமாக கூட நீங்கள் உங்களுடைய காணிக்கைகளை தசம பாகங்களை செலுத்தலாம். Or else if you visit our website, the page, and there's a part called donation. If you click the donation part, it will take you to the paying the offering. இந்த வழியிலே நாம் ஜெபம் செய்வோம். Let us pray now. அன்பின் பரலோக பிதாவே, Our loving heavenly Father, உம்முடைய குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உமக்கு நாங்கள் உம்முடைய சந்நிதியிலே நாங்கள் வருகிறோம். Lord, we come into thy presence by your name, Lord Jesus Christ, our God. ஆண்டவர், இந்த நாளிலும் சுவாமி உம்முடைய வார்த்தையினூடாக எங்களோடு நீர் பேசினதற்காக உம்மை துதிக்கிறோம். Lord, we praise you that you spoke through a word of God, Master. ஆண்டவரே, இந்த நாளில் ஆண்டவரே உம்முடைய பிள்ளைகளை நீர் ஆசீர்வதிப்பீராக. Lord, I pray that you bless your children today, God. இந்த வேளையிலும் ஆண்டவரே, அவர்கள் உமக்கு கொடுக்கின்ற இந்த வேளையிலே கொடுக்கின்ற ஒவ்வொரு கரங்களையும் ஆசீர்வதிங்க. Lord, there's a time they're giving it to you, Lord. Lord, we pray that you bless each and every hands which are giving it to you, Lord. ஆண்டவரே, குறைவுகளுக்கு மத்தியிலே தேவைகளுக்கு மத்தியிலே உமக்கு கொடுக்கிறார்கள். Lord, they're giving in the midst of the need and the shortage, God.
ஆண்டவரே அவருடைய வாழ்க்கையிலே ஆசீர்வாதங்கள் பெருகும்படி நான் ஜெபிக்கிறேன். Lord, I pray that the blessing be increased in the life of God. ஆண்டவரே உமக்கென்று ஆண்டவரே இன்னமும் அதிகமாய் கொடுக்கத்தக்கதாய் இவர்களை ஆசீர்வதிங்க. Lord, bless them that they can give more to you, Lord. ஆண்டவரே இந்த வாரத்திலும் சுவாமி உடைய பாதுகாப்பும் ஆண்டவரே உடைய கரமும் எங்களோடு காணப்படும்படி நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். Lord, I pray, Lord, let your protection and your presence be with us this whole week, Lord. ஆண்டவரே எங்களை சுற்றிலும் பயங்கரமான ஆண்டவரே இந்த கொள்ளை நோய் பரவி கொண்டிருக்கிறதை நாங்கள் பார்க்கிறோம். Lord, we also know that this the pandemic, the COVID-19 is spreading very vastly around this moment, Lord. ஒன்று மாத்திரம் எங்களுக்கு தெரியும் ஆண்டவரே. One thing we know, God. நீரே எங்களுடைய பரிகாரியாகிய கர்த்தர் என்று நாங்கள் வாசிக்கிறோம். Lord, we read that you are the Lord, the healer of God. ஆண்டவரே நீரே எங்களை சுகமாக்குகிறவர் ஆண்டவரே. Lord, you are the Lord who healeth us, O God. ஆண்டவரே யார் பலவீனமாய் இருக்கிறார்களோ அவர்களை சுகப்படுத்துவீராக. Lord, whoever right now is sick, Lord, we pray that you heal them, O God. இந்த சுகமளிக்கும் கரம் அவர்களை தொடுவதாக. Lord, let your healing hand should touch them, O God. ஆண்டவரே யார் குறைவுகளுக்கு மத்தியிலே போராட்டங்களுக்கு மத்தியிலே இருக்கிறார்களோ அவர்கள் எல்லாம் அப்பா நீங்க விடுதலை செய்யும்படி நான் ஜெபிக்கிறேன். Lord, we pray, Lord, those who are the need and all those are the troubles, the Lord, I pray let your hand should deliver them, O God. இந்த வாரம் முழுவதும் உடைய பிரசன்னத்தினாலும் பாதுகாப்பினாலும் எங்களை மூடி மறைத்துக் கொள்வீராக. Lord, let your protection and your presence cover us this whole week, O God. உடைய கரத்தில் எங்களை ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். Lord, we commit into thy hands, O Lord. மறுபடியும் இப்படியாய் சந்தித்து உம்மை துதிக்க ஸ்தோத்திரிக்க எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க. Lord, help us to come back again, meet us like they meet once again like this to praise your name, Lord. இயேசு கிறிஸ்துவின் நல்ல நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம் எங்கள் நல்ல பிதாவே. We ask in the good name of the Lord Jesus Christ our Father. ஆமென். ஆமென். நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் May the grace of the Lord Jesus Christ, பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் the love of the Father, பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அந்யோன்ய ஐக்கியமும் சமாதானமும் the fellowship, the communion, the joy and peace of the Holy Spirit, இப்பொழுதும் எப்பொழுதுமாக now and forever, கிறிஸ்து இயேசுவின் வருகை மட்டுமாக until the Lord Christ coming, நம் அனைவரோடு கூட நீடித்து நிலைத்திருக்க கடவுது. will remain with us forever and ever. ஆமென். நம்ம யாவருமாய் சேர்ந்து சொல்லுவோம். என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழுமை பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி, என் ஆத்துமாவே கர்த்தரையே ஸ்தோத்திரி, கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. ஆமென். ஆமென். அருமையான சகோதரியே, My dear brothers and sisters, இந்த ஆராதனை உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாய் இருந்திருக்கும் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம். we believe this service will have been a blessing one for you. இந்த ஆராதனை மூலமாக நீங்கள் பெற்றுக்கொண்ட ஆசீர்வாதங்களை தயவு செய்து எங்களுக்கு அறியத்தாருங்கள். Please let us know the blessings what you received through the service. மீண்டும் அடுத்த ஆராதனையிலே சந்திக்கும் வரை தேவ கிருபை உங்களோடு இருப்பதாக. Until we meet in the next service, may the grace of the Lord be with you. ஆமென். சிங்காசனம் விட்டிறங்கி நம் தாழ்வில் நம்மில் அன்பு கூர்ந்து, சிங்காசனம் விட்டிறங்கி நம் தாழ்வில் நம்மில் அன்பு கூர்ந்து, தூக்கினாரே சேற்றில் நின்றே உயர்த்தினாரே கண்மலை மீது, தூக்கினாரே சேற்றில் நின்றே உயர்த்தினாரே கண்மலை மீது. என் இயேசுவின் அன்பு அற்புதம் அற்புதமே, ஓ என் நேசரின் அன்பு என்றென்றும் மாறாததே. என் இயேசுவின் அன்பு அற்புதம் அற்புதமே, ஓ என் நேசரின் அன்பு என்றென்றும் மாறாததே.
குற்றங்கள் யாவையும் நீக்கிடவே என்னிடத்தை அவர் ஏற்றுக்கொண்டார். என் குற்றங்கள் யாவையும் நீக்கிடவே என்னிடத்தை அவர் ஏற்றுக்கொண்டார். என் மீறுதல்கள் அவர் மன்னித்தாரே, என் நோய்கள் எல்லாம் குணமாக்கினாரே. என் மீறுதல்கள் அவர் மன்னித்தாரே, என் நோய்கள் எல்லாம் குணமாக்கினாரே. என் இயேசுவின் அன்பு அற்புதம் அற்புதமே. ஓ என் நேசரின் அன்பு என்றென்றும் மாறாததே. என் இயேசுவின் அன்பு அற்புதம் அற்புதமே. ஓ என் நேசரின் அன்பு என்றென்றும் மாறாததே. பிதாவோடு என்னை சேர்த்திட்டாரே, புத்திர சுவிகாரம் தந்திட்டாரே. பிதாவோடு என்னை சேர்த்திட்டாரே, புத்திர சுவிகாரம் தந்திட்டாரே. எனக்காகவே யாவையுமே செய்து முடித்திட்டார் சிலுவையிலே. எனக்காகவே யாவையுமே செய்து முடித்திட்டார் சிலுவையிலே. என் இயேசுவின் அன்பு அற்புதம் அற்புதமே. ஓ என் நேசரின் அன்பு என்றென்றும் மாறாததே. என் இயேசுவின் அன்பு அற்புதம் அற்புதமே. ஓ என் நேசரின் அன்பு என்றென்றும் மாறாததே. நன்மையினால் திருப்தியாக்குகிறார், இரக்கங்களால் மூடி சூட்டுகிறார். நன்மையினால் திருப்தியாக்குகிறார், இரக்கங்களால் மூடி சூட்டுகிறார். கழுகை போல புது வேலன் தந்து உயர பறந்திட செய்கின்றாரே. கழுகை போல புது வேலன் தந்து உயர பறந்திட செய்கின்றாரே. என் இயேசுவின் அன்பு அற்புதம் அற்புதமே. ஓ என் இயேசு அன்பு என்றென்றும் மாறாததே. என் இயேசுவின் அன்பு அற்புதம் அற்புதமே. ஓ என் நேசரின் அன்பு என்றென்றும்